مالک نے یہ گھر ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو پالنا نصیب فرمائے۔ تبرکاً سے ایک جملہ کہ سارے میرے اپنے بھائی بیٹھے ہیں اور گھر کی خوشی ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ہمارا ذکر ہو وہاں کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور رہتے ہیں۔ وہاں کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آتے ہیں، اور پھر جہاں 14 آ جائیں وہاں محفل اسی طرح دوبالا ہو جاتی ہے، کیونکہ اشعار منضبط میرے بھائی شہباز پاکستان میں بیٹھے بھائی ذیشان صاحب بہت اچھا پڑھا اور کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے بھائی جناب علی عباس صاحب مالک اس ذکر کے صدقے کی تمام مجھے تاثیر سے دے کر اب اسد عباس کو مالک اس ذکر کا صدقہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں 4 مصرے چونکہ اس طرح کی لگی ہے بلال غازمی صاحب کی، کیونکہ مجھے علی عباس نے بتایا کہ عرفان کے ساتھ ان کا تعلق کربلا مولا سے بنا، اور ہمارے یہاں چھٹے مولا کا فرمان ہے ولایتی خیر من الولادت۔ امام فرماتے ہیں چھٹے مولا میرا فخر یہ نہیں ہے کہ میں علی کی اولاد سے ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ میں علی کی ولادت ہوں۔ میرا فخر یہ ہے کہ میں علی کی ولایت پر ولا پر سائن کا مولا اپنے خون کے رشتے پہ فخر نہیں کیا اور ولا کے رشتے پر فخر کیا۔ امام نے فرمایا خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ولا کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، یہ رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ اور بھائی خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ولا کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، اور کہیں پر خون کا رشتہ ٹوٹا اور ولا کا رشتہ جڑا، کہیں خون کا رشتہ ٹوٹا اور ولا کا رشتہ جڑا، تبھی تو کسی کے بیٹے کو علی نے اپنا بیٹا کہا۔ اور ولا کا رشتہ جڑا تبھی تو کسی کے بیٹے کو علی نے اپنا بیٹا کہا۔ اور یہ سارے بھائی وغیرہ ہم سب کا ولایت کا رشتہ ہے، اور کیونکہ ہم سب آپ اچھا سنیں اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو فرمایا خون کے رشتے ختم ہو جائیں گے، ولا کے رشتے چڑھیں گے۔ جس کا جو علی پر عقیدہ ایمان ہوگا وہی اس کا بھائی ہوگا۔ یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، جیسے سلمان کا بھائی ابو ذر تھا، مقداد کا بھائی عمر تھا، رسول کا بھائی علی تھا، اسی طرح جب امام آئیں گے تو خون کے رشتے ختم اور ولا کے رشتے جڑیں گے۔ بلال غازی کے 4 مصرے آپ کو سناؤں۔ کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین۔ میں نے مصرے منتخب اس لیے کہ عرفان کے گھر کی محفل ہے۔ کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین، رنگ و نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین، رنگ و نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھو۔ جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ اور جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ 2 مصرے اور آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ اللہ کی مدد کیونکہ سارے صاحبان عرفان بیٹھے، اس لیے جو عوامی اشعار اور ہوتے ہیں اور خواص کے اشعار اور ہوتے ہیں، میں خواص کے سارے بیٹھے ہیں، اس لیے میں یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ خبر چھپ گئی شام کے اخبار میں، ملک شام، یہ خبر
छप गई। शाम के अखबार में 2 कटे हाथों ने बैत का गला काट दिया। और बात बीबी पाक की ना हो तो मैं समझता हूँ कि हमारी महफिल अधूरी रहेगी। मैं बिलाल काज़ी के चाचा को 2 मिसरे सुनाऊँ। जलते इसको आपने सोचना है कि कहा क्या है। जलते खैमों की कसम वज़्न इमामत क्या है। जलते खैमों की कसम वज़्न इमामत क्या है। या खुदा जानता है या तेरे बाजू से तेरे बाजू से ये जो उठा कर लाई है शाम गरीबा और असद भाई के लिए और गौतम जाकिर साहब हमारे भाई मुत्तसिम मेहदी साहब की वालदा का साया हमारी वो माँ है। हमारे सरों पर इसी तरह कायम दायम रहे। मैं उनको ज़हन रखते हुए अपने आप टीकर जो भी बीमार है आप भी सबको अपने अपने जहन में आप जगह दें। जो बीमार है मालिक उनको शिफा दे और कोरोना वायरस का भी मालिक खात्मा करे। क्योंकि ये घर नया बना है और मासूम फरमाते कि जिस नए मकाम पर जाकर तुम हमारा जिक्र सुनो वहाँ जो मांगोगे हम अदा करेंगे। क्योंकि आज यहाँ पहली मरतबा जिक्र अहले बैत हो रहा है तो इसलिए आयशा ने हम मानते हैं कि जब कोई दुआ और न दवा काम करेगी, जब कोई दुआ और न दवा काम करेगी अब्बास के परचम की हवा मोहम्मद को घर बुलाने का तरीका ये है अपनी खुशी में, चाहे वो आपके बेटे के सर पर सीधा सजे या अपना घर बनाए, आले मोहम्मद को अपने घर में खुशी में बुलाने का सिर्फ एक ही भाईजान, एक ही समझ के राज कह लें या एक ही सबब कह लें। और वो क्या सबब है? वो मिनहाल से मौला सज्जाद ने कहा था कि अगर तू अपने घर में खुशी करना चाहता है तो फिर अगर महसूस न करे तो जाकिर से कहना कि खुशी से पहले हमारे अकबर का जमीन पर गिरना पड़ेगा। बस ये कहा तो उसने कहा मौला अगर आप मेरे घर चलकर आए तो मौला मैं अली अकबर का जिक्र जाकिर से करवाऊंगा। मैं और आप रोज यही बातें पढ़ते हैं और दुनिया को सुनाते हैं। चलिए बीबी आई है यहाँ उनको राजी करने के लिए मैं जुमला कह देता हूँ। जब मिनाल चले ना मौला की महफिल से तो मौला मैं अपने घर में खुशी के असबाब से पहले जाकिर को कहूँगा कि वो अली अकबर का जिक्र करे। तो दरवाजे पर जनाब फिजा अली आ गई। क्या वो कभी आपने मेरे भाई से कलाम सुना? उन्होंने आकर कहा बेटा सज्जाद तेरी फूफी ज़ैनब कह रही है जोहरी और मिनहाल से कहो अगर अपने घर में पर्दा कराए तो मैं ज़ैनब भी चल जाऊँ। क्या हसरत है इस शहजादा अली अकबर की। और क्यों ना हो खुदा की कसम दुनिया को मालूम ही नहीं है कि जब अली अकबर ज़ीन से ज़मीन पर आए थे ना तो दुनिया का वाहिद बाप था हुसैन जो बेटे के कातिलों से पूछा था किसी ने देखा है मेरा अकबर कहाँ गिरा, किसी को इल्म है कि मेरा अकबर कहाँ गिरा। और मोहतरम के साथ ये दुनिया का दस्तूर है कहीं पर हादसा हो जाए कहीं मौत हो जाए आप सबसे पहले जाकर सबब मौत पूछने के लिए मालूम है क्या कहते हैं? आप कहते हो अफसोस हुआ क्या हुआ था। रोड एक्सीडेंट देखते हैं आप कहते हैं क्या हुआ था। किसी की फौजी में जाएंगे आप कहते हैं क्या हुआ था। अभी भाई ये बात साहब की जमानी का इंतकाल हुआ हर एक ने इनसे ये पूछा कि जी बहुत अफसोस हुआ मालिक शराफत साहब की हैसियत थी उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हर किसी मैंने उनसे ताज़िर में ये पूछा कि क्या हुआ था। ये दस्तूर ज़माना है कि कहीं मौत हो कहीं हादसा हो पूछा जाता है क्या हुआ था। हजरत मीर अनीस इमाम हुसैन की हालत बयान कर रहे हैं। वो कहते 10 मौतों को हुसैन खा के करबला पर बैठे हैं, हुसैन रो रहे हैं और रोते रोते हुसैन अपने आप ही से बातें कर रहे हैं। और हुसैन अपने आप से बातें करते हुए फरमा रहे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। कोई यही पूछ लेता हुसैन तेरे अकबर को क्या हुआ, कोई यही पूछ लेता हुसैन तेरे अब्बास को क्या हुआ। हमारी इस इबादत को अपनी और मासूमी की बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरे भाई इरफान साहब को ये घर इनके साथ इनके आइज़ा करवा के साथ बरतने की तौफीक अता फरमा। इस घर को शर शैतान से महफूज फरमा। उससे पहले मेरे भाई अली मुर्तज़ा मेहदी साहब, भाई मेहरबान साहब, भाई किसान साहब, भाई अलीबाज साहब और जिसने भी यहाँ पर हाजिर की है मालिक हम सब की हाजिर को कबूल फरमा, हम सब की जायज़ से कबूल फरमा। मुर्तज़ा भाई की वालदा को से कामला फरमा, जाकिर साहब को से कामला फरमा।
یہ ذکر ہم سب کی آنے والی نسلوں میں قائم و دائم رکھ، ان کے پاکستان سمیت پوری دنیا سے کورونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ عرفان بھائی نے بھی صاحب کے خاندان کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، اس خوشی کے موقع پر ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ مالک ان سب کی درجات بلند فرما، ہم میں سے جس کا بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ وہی پہلے بیت تھا، ان سب کے درجات بلند فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے والد کا حجت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ اے رب یا الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔